பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधु संग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकक्यादशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம் நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கவி சாதுரியம். ஏகாம்பரர் எண்களில் ரொம்ப விசித்திரமாய் கவி பாடுவதில் காளமேக புலவரை தமிழில் தலைமை ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள். இம் என்பதற்கு முன்னே 700 800 என்று கவிதைகளை கொட்டிவிடுவேனாக்கும். நிறைய ஜலம் முட்டிக்கொண்டு கருப்பாயிருக்கிற ஒரு காளமேகம் மழையை கொட்டுவது போல கவிதைகளை கொட்டுகிற காளமேகமாக்கும் நான் என்று அவரே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். நினைத்தே பார்க்க முடியாதபடி நூத்தனமாக எதையாவது சொல்லி அந்த கருத்துக்கு இசைய இவர் கவி பாட வேண்டும் என்று மற்ற கவிகள் பந்தயம் வைத்திருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் கூட சளைக்காமல் அத்தனை பந்தயத்திலும் அவர் ஜெயித்திருக்கிறார். நமக்கு இந்த காஞ்சிபுரம் இதிலே ஒரு மா என்பதாக ஒரே ஒரு மாம்பழத்தை பழுக்க விட்டு கொண்டிருக்கும் ஏகாம்பரம், ஏகாம்பரம், ஏக ஒரு, ஆம்ரம் மா என்றால் கிட்டின உறவு மாதிரி. அதனால் அது சம்பந்தமாக ஒரு காளமேக கவிதை பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு மா என்கிற போது அதைவிட குறைச்சல் இல்லை என்று ரொம்ப சின்னதாக ஒரு நம்பரை சொன்னார் போலிருக்கிறது. நான் சொல்ல போகிற கவிதையிலோ எல்லாமே ஒன்றுக்கும் சின்ன நம்பர்களாக வரும். ஒன்றை விட சின்ன பின்னங்களாக முக்கால், அரை, கால், அரைக்கால், இருமா, மாகாணி, ஒருமா, கீழரை என்று இருக்கிற எண்ணிக்கைகளை எல்லாம் குறிப்பிட்டு ஏகாம்பரநாதர் சம்பந்தமாக ஒரு வெண்பா பண்ணி காட்டும் என்று மற்ற கவிகள் சேலஞ்ச் செய்தார்கள். ஆசு கவித்துவம் என்பதாக உடனுக்குடன் கவி பாடும் வல்லமையை அகிலாண்டேஸ்வரியின் அனுக்கிரகத்தால் பெற்றிருந்த காளமேகம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் பாடிவிட்டார். முக்காலுக்கேகாமுன் முன்னரையில் வீழாமுன் அக்காலரை கால் கண்டு அஞ்சாமுன் விக்கி இருமாமுன் மாகாணி கேகாமுன் கச்சி உருமாவின் கீழறையின் ரோது. இதிலே முக்காலிலிருந்து கீழறை வரை உள்ள எல்லா எண்களும் வந்து விடுகின்றன. ஆனால் எல்லாம் வேறே அர்த்தத்தில். விருத்தாபியமும் யமபயமும் வியாதியும் ஷாவும் வருவதற்கு முன்பு கச்சி ஏகம்பனை இப்போதிலிருந்தே ஸ்தோத்திரம் பண்ணு, இன்று ஓது என்பது வெண்பாவின் தாத்பரியம். முக்காலுக்கு ஏகாமுன் என்றால் 2 காலோடு 3வது காலாக கழியை பிடித்துக் கொள்ளும் காலம் வருவதற்கு முந்தி என்று அர்த்தம். முன்னரையில் வீழாமுன் என்றால் முன்னுச்சி மயிரில் நரை ஏற்புவதற்கு முந்தி. முன்னரை என்பதில் நரை, அரை இரண்டும் வந்து விடுகின்றன. அக்காலரை கால் கண்டு என்பதில் கால், அரைக்கால் இரண்டும் வருகின்றன. அந்த பொல்லாத காலனின் அடிச்சுவடியை கண்டு என்பது இதற்கு அர்த்தம். யமன் வருகிற தடயத்தை பார்த்து பயப்படுவதற்கு முன் என்று தொடர்ந்து போகிறது. வயோதிகத்தில் கபம், ஸ்லேஷ்பம் என்று
விக்கலும் இருமலும் ஏற்படும். அதற்கு முன் என்கிறார், விக்கி இருமா முன். இங்கே இருமா என்று எண்ணிக்கை வந்து விடுகிறது. மாகாணி என்பதும் ஒரு எண். காணிப்பரப்புக்கும் பெரிசாக ஊருக்கு வெளியிலே ருத்ரபூமி மயானம் என்று விட்டிருப்பார்கள். அதைத்தான் மாகாணி என்று கவி சொல்கிறார். மாகாணி கேகாமுன், ருத்ரபூமிக்கு போய் சேருவதற்கு முன்னாலே ஒரு மா என்ற இலக்கத்தையே ஏக ஆம்பிரமான ஒரு மா ஆக்கிக் கொண்டு விடுகிறார். காஞ்சிபுரத்தில் இந்த ஒரு மாவின் கீழே வசிக்கிறவரைத்தான் கச்சி ஒரு மாவின் கீழரை என்கிறார். அவரை இப்பவே பிடித்து ஸ்தோத்திரம் செய் இன்றோது. ஏகத்துக்கு கீழ்ப்பட்ட நம்பர்களால் ஏகாம்பரரை பற்றிய நினைப்பில் கொண்டு சேர்த்து விடுகிறார். கஞ்சி வரதர். காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜ பேரருளாள பெருமாள் என்று விசேஷமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவரை பற்றி பிரசித்தமாக இரு சொல் அலங்கார ஹாஸ்ய துணுக்கு இருக்கிறது. கஞ்சி வரதப்பா என்று காஞ்சிபுர வரதராஜாவை நினைத்து வியாதியில் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒருத்தர் வாய்விட்டு அரற்றினாராம். பக்கத்திலே ஒரு சாப்பாட்டு ராமன் இருந்தான். அவனுக்கு கொஞ்ச நாளாக ஜுரம். டாக்டர் சாதம் சாப்பிடக்கூடாது, கஞ்சி வேண்டுமானால் கொஞ்சம் குடிக்கலாம் என்று கண்டிப்பு பண்ணியிருந்தார். கஞ்சி எப்போ வரும் எப்போ வரும் என்று அவன் தவித்துக் கொண்டிருந்தான். அதனாலே பக்கத்திலே இருந்தவர் கஞ்சி வரதப்பா என்று சொன்னதை கஞ்சி வருகிறது அப்பா என்று அவர் சொல்கிறார் என்று நினைத்து விட்டான். ஆள் யாரும் வர காணோமே என்பதால் எங்கே வரதப்பா என்றானாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாட்டு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் சொல்லிட்டு இருக்கார். விதி காணும் உடம்பை விடாவினையேன், கதி காண மலர்கடல் என்றருள்வாய். மதிவாழுதல் வள்ளியை அல்லது பின் துதியா விரதா சுரபூபதியே சுரபூபதியே. விதி காணும் உடம்பை விடாவினையேன், கதிகான மலர்கடல் என்று அருள்வாய். மதி வாழ்நுதல் வள்ளியை அல்லது பின் துதியா விரதா சுர பூபதியே. முதல் பாட்டுல சொல்லும்போது சிங்கார வனந்தே தீநெறி போய் மங்காமல் எனக்கு வரம் தருவாய்னு கேட்டார். இங்க அதே மாதிரி விதி காணும் உடம்பை விடாவனேன், அங்க கெட்ட நெறியில போயிட்டு இருந்தேன். இங்க வரும்போது இந்த விதி பிரகாரம் இப்படிதான் எனக்கு உடம்பை கொடுத்தாலே இந்த வினையை இதுல இருந்து கதிக்கான எனக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்றார். மதி வாழ்நுதல் அப்படின்னா சந்திரன் போல பிரகாசிக்கக்கூடிய முகத்தை உடைய. இங்க நுதல்னு இங்க முகம்னு சொல்றாரு. ஆனா நுதல் சொன்னா நெற்றின்னு அர்த்தம். வானுதற் கண்ணியை விண்ணவர் யாவரும் வந்திரஞ்சி பேணுதற்கெண்ணை எம்பெருமாட்டியன். வாழ்நுதல் கண்ணினா வாழ் போன்ற நீண்ட நெற்றியில கண்ணை உடையவள், நெற்றி கண்ணை உடையவள் அப்படின்னு சொன்ன. இங்க மதி வாழ் நுதல். மதி அப்படின்னா சந்திரன் போன்ற, அதே வாழ் போல பிரகாசிக்கக்கூடிய, நுதல்னாக்க நெற்றியை உடையவள். வள்ளி அல்லது பெண். இந்த வள்ளி நாத்தியாயத்தை வேற யாரையும் துதியாதன துதிக்காத. இங்க துதியாத அப்படின்னு சொன்னாக்க போற்றாத, எண்ணாத அப்படின்னு அர்த்தம். துதிக்கிறதா என்றதுன்னு அர்த்தம். இவர் போய் முருகன் என்ன எப்போ வள்ளியவே துதி பாடிட்டு இருந்தாலும் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம். வள்ளியை நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி இருந்தாதானே ஞானசக்தி வேலை செய்யும் இல்லையா? அதான் இங்க முருகன் ஞானசக்தியாகவும் வள்ளி தேவியான இச்சாசக்தி கிரியாசக்தியா இருக்கிறதா தான் ஐதீகம். இவன் வள்ளியை தவிர யாரையுமே நினைக்கிறது இல்லைங்கக்கூடிய விரதான கொள்கையை உடையவனா. ரெண்டு பேர் இருந்தா கூட ஏன் அவர் தேவயானையை சொல்லலன்னு தெரியல. வள்ளியை மட்டும் தான் அவர் கொண்டாடி இருக்கார். அப்ப வள்ளி தேவயானை கோச்சிக்க மாட்டவள, அதான் மூத்தவள் ஆச்சு, விட்டுட்டார். வள்ளியை தவிர யாரையும் நினையாதவள் ரொம்ப தைரியமா சொல்றாரு அவர். அப்ப ஒருவேளை வள்ளியும் தேவயானையும் ஒன்னா ஒரே முகம் ஆயிட்டாலும் ஈருடலும் ஓர் உயிரம் ஆயிட்டா போல் இருக்கு.
அப்படிப்பட்ட நீ சுரபூபத்தியே, தேவர்களின் தலைவனே, விதி காணும் உடம்பை, அந்த பிரம்மனால் படைக்க விதி காணும், விதினா என்னுடைய விதி பிரகாரம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம். விதின பிரம்மா, பிரம்மாவால் ஏற்படுத்தப்பட்ட உடம்பு, அவன் படைத்த உடம்பு, அவன் காணும் இந்த உடம்பை விடா வினையன், விடாமல் மீண்டும் மீண்டும் சரீரம் எடுத்து அதே தொழிலாக நான் பிடிச்சுட்டு இருக்கேன். அதை விடவே மாட்டேங்கிறேன். என்னைக்கு அது வெளில வரப்போ எனக்கு தெரியவே இல்லை. கெட்டியா பிடிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த விதியினால. திருப்பி 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 எனக்கு ஜென்மம் வந்துட்டே இருக்கு. இப்படிப்பட்ட நான் கதிக்கான மறுபடியும் கருவில் வந்து சேராமல் மீண்டும் இந்த உலகத்தை பார்க்காத ஒரு நல்ல கதிக்கு மலர்கடல் என்று அருள்வாய். உன்னுடைய கடல் அப்படின்னா அது ஒரு அணிகள் வந்து அதை அணிந்து கொடுத்தா பாதத்து கூட கடல் தான் பேருங்கிற மலர்கடல். இவன் மலர் போன்ற, தாமரை மலர் போன்ற அந்த பாதங்கள், கடல்கக்கூடிய ஒரு அணிகலனை அடைந்து கொண்டிருக்கூடிய தாமரை போன்ற பாதங்களை உடையவனே, அந்த பாதத்தை எனக்கு நீ என்றைக்கு தருவாய், நீ எப்ப எனக்கு கொடுக்க போற அப்படிங்கிறார். இது எப்ப கொடுப்பான் அப்படின்னு சொன்னா, இது விதியினுடைய பயனால் தான் அந்த உடம்பு கிடைச்சுட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணா விதியை முதல்ல ஒழிச்சணும். விதியை ஒழிச்சாதான் நமக்கு வந்து நல்ல கதி கிடைக்கும். விதியை ஒழிக்காம நம்ம என்ன பண்றோமா, நல்லது கெட்டது ரெண்டையும் பண்ணிட்டே இருக்கோங்கிற. நல்லது பண்ணா அதுக்கு உண்டான பலன், கெட்டது பண்ணா அதுக்கு உண்டான பலன். சோ ரெண்டு விதமான கர்மாக்களையும் பண்ணி 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 நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி திருப்பி வந்து பிறந்து போய் வந்து பே பண்ணிட்டே இருக்கும். இதுக்குதான் வந்து விதி என்பது இருவினை பயன் செய்வதனை சென்று அடைவதற்கு ஏதுவாகிய நியதி அப்படின்னு இதுதான் முறைங்கிற. வினையை கர்மான்னு சொல்றாங்க சம்ஸ்கிருதத்துல. கர்மா வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிற பிறப்பு வந்து இன்னும் இருக்கும். அந்த கர்மாவுடைய பலனை இது வந்து கர்ம பூமின்னு சொல்ல முடியும். அதனால இந்த பூமியில வந்து பிறந்தாகணும். நல்லது பண்ணாலும் பிறந்தாகணும், கெட்டது பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு போயிட்டேதான் இருக்கணும். அதனால சரீர வாஞ்சையினால்தான் மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணாலும் நிறைய காரியங்கள்லாம் செய்யறாங்க. உடம்பு மேல இருக்க பற்று, இந்த உடம்பு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதனால நான் செய்யறதெல்லாம் இந்த உடம்பு செய்யறதாக, இந்த உடம்பு பிரீத்திக்காக நான் செய்யுது, என்னுடைய பிரீத்திக்காக உடம்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்ற மாதிரி ரெண்டு இணை பிரியாத உட்காந்து தப்பா பண்ணிட்டே இருக்கு. இந்த ஆசை வர 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 நம்ம நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கோம். இந்த ஆசை ஏறுமுகமா போயிட்டே இருக்கு. இந்த ஆசை அகன்றாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்கும். இந்த வினை பயன்கள் நீங்கினாதான் நமக்கு மறுபடியும் பிறப்பு இல்லாத இருக்கும். இப்படி இந்த சங்கில் இருக்கிற பிறப்பு இருக்கிற சங்கில் அருந்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னா, புனர்ஜென்மம் இல்லாத இருக்கணும்னு சொன்னா அது பகவானை கெட்டியாக பிடிச்சிருக்கணும். வள்ளலார் சொல்ற அந்த இடத்துல, வான் பிறந்தார் புகழ் தணிகை மலையை கண்டு வள்ளலே நின் புகழை மகிழ்ந்து கூறேன். எப்படி எனக்கு விதி என்ன பிடிச்சா ஆட்டாத இருக்கும், ஆட்டின்னு தான் இருக்கும். வான் பிறந்தார் புகழ், வான் பிறந்தார் புகழ், வானத்திலே பிறந்தவர்கள் அவர்களாம் தேவர்கள், அவர்களாம் புகழக்கூடிய தணிகை மலையை கண்டு வள்ளலேன் புகழை மகிழ்ந்து கூறேன். தணிகை மலையை வந்து தேவர்கள் எல்லாம் போற்றுறாராம். அப்பேற்பட்ட மலையில வாழக்கூடிய வள்ளலே, உன்னுடைய புகழை நான் மகிழ்ந்து கூறேன். உன்னை நான் பாடுறதே கிடையாது, உன்னுடைய புகழே பாடுறது கிடையாது. இது மனுஷாலாம் போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உட்கார்ந்து இருக்கேன். தேன் பிறந்த மலர் குழலார்க்கு ஆளா வாழா திரிகின்றேன் புரிகின்றேன் தீமை நாளும். தேன் பிறந்த மலர் குழலார்க்கு ஆளாவாளா திரிகின்றேன். தேன் சொரியக்கூடிய மலர்களை சூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தை உடைய உனக்கு ஆளாகாமல் நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கேன். முருகன் வந்து பூவை சூடின்னு இருக்கான், அந்த பூவில் வந்து தேன் சொரியது, அதனால வண்டுகள்லாம் வைக்கிறதான். அப்பேற்பட்ட உனக்கு ஆளாகாமல் நான் வந்து லோகம் தெரிஞ்சு உட்காந்து இந்த பூலோகத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். என்னாலும் தீமையை புரிகின்றன, நல்லது பண்ணாலும் பல கெட்டதையே பண்ணிட்டு இருக்கேன். உன் பிறந்த உடல் ஓம்பி அவமே வாழ்நாள் ஒழிக்கின்றேன் பழிக்கு ஆளாய் உற்றே நந்தோ. ஊன் பிறந்த உடல், இது வந்து ரத்தத்தினாலே மாம்சத்தினாலே பிறந்த அந்த உடல், இதை ரொம்ப போற்றி வளர்த்து வாழ்க்கை முழுக்க தப்பு தண்டாவே பண்ணிட்டு நாளெல்லாம் போற்றி கழித்து கொண்டிருக்கேன். இப்படி பழிக்கு ஆளாகி உற்றேன். எல்லாம் நம்மளதான் திட்டுறான், அதை பண்ணா இதை பண்ணா, நல்லதே பண்ணா தப்பையே பண்ண ஆளாகி இதுலயே தெரிஞ்சு உட்கார்ந்து இருக்கேன். ஏன் பிறந்தேன் பாதி ஏன் யான், என் குறையை எவருக்கு எடுத்து இயங்குவேன் இங்கே. நான் இந்த மாதிரி ஏன் பிறந்தேன் எனக்கு புரியல. ஏதாவது நல்லது காரியம் பண்ண நல்லதும் பண்ணல, உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணவும் இல்லை, உன்னுடைய மலையை ஸ்தோத்திரம் பண்ணல, உன்னுடைய இருப்பிடத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணல, உன்னுடைய பாதத்தை ஸ்தோத்திரம் முந்து கொண்டு வள்ளலாறு கிடக்கிற அருணகிரிநாதன் மாதிரியே சொல்லும் போது விதிகாணும் உடம்ப விழாவுடையும் கதிகான மலர்கள். எனக்கு எப்ப விமோசனம் எதிர்கேட்டார், இங்க அவர்தான் எப்ப பார்த்தாலும் ஓண்டு தெரிஞ்சு பண்ணிட்டே இருக்கேனேங்கிற. இந்த முருகனை எப்படி வேணாலும் நம்ம நினைச்சுக்க முடியும். எப்படி நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னாக்க, அறவாடி அந்தனன் ஆள் சேர்ந்தாக்கல்லால் பிறவாடி நீத்தலர்னு வள்ளுவர் சொன்னார்.
அறவாழி அந்தனன், அறங்கக்கூடிய கடல்ல இருக்கக்கூடியவன் அவன். அற ஆழி, அறம்னா தர்மம், தர்மமே கடலா இருந்தா அவ்வளவு பெருசு. அப்படிப்பட்ட அந்தனன் நல்லதை செய்யக்கூடியவன் ஞானி. அவனுடைய பாதத்தை சேர்ந்தார்கள்னால் பிற ஆடி நீத்தன பிறவி இந்த பெருங்கடலை தாண்டனமான பிறவி பெருங்கடல் நீக்குவார் நீந்தா இறைவனடி சேராதான் இன்னொரு சொல்றது. பிறவி பெருங்கடல் தாண்டனம்னா அவனுடைய பாதத்தை பிடிச்சாதான் முடியும் அப்படின்னு. அப்பேற்பட்ட முருகன் யாரு என்னன்றதுக்கு அதுல ஒருத்தர் சொல்றார், முப்புறம் எரித்தவன் கண்களில் பிறந்தாயினர். அவன் அவனுடைய குமார சம்பத்தை சின்னதா சுருக்கமாக கவிதை சொல்லும்போது, முப்புறம் எரித்தவன் கண்களில் பிறந்தாய், மூவிரு கமலத்தில் மகிழ்வுடன் தவந்தாய், ஒப்பிலா தத்துவ உபதேசம் தந்தாய், ஓராது படை வீடு கோவிலாய் கொண்டாய், சாரங்கள் மருகனே முருகனே சங்கரி மைந்தனே குகனே. முப்புறம் எரித்தவன் கண்களில் பிறந்தாயினர். 3 புறங்களையும் திருப்புறங்களையும் சம்ஹாரம் பண்ண அந்த பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணிலிருந்து தீப்பொறியாக நீ பிறந்தாய். 3 கமலத்தில் மகிழ்வுடன் தவழ்ந்தான். 6 கமல புஷ்பங்கள்ல அந்த தீப்பொறியை கொண்டு போய் வாயுதேவன் சேர்க்கவும் அந்த நீ கமலத்தை குழந்தையாக பண்ண அங்க தவழ்ந்தாய். கங்கை சரவண பொய்கையில அந்த கமலத்தின குழந்தையாக நீ தவழ்ந்தாய். ஒப்பிலா தத்துவ உபதேசம் தந்த அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு தோல்ல உட்கார்ந்து அதுக்கு பிரணவ உபதேசத்தை நீ தான் தந்த. ஓராறு படை வீடு கோவிலாக கொண்டான். முருகனுக்கு முக்கியமா சொல்ல 6 படை வீடு தான். 6 படை வீடு திருப்பரங்குன்றம், செந்தில், பழனி, சாமிமலை, அப்புறம் இங்க திருத்தணிகை, திருப்பரங்குன்றம், அழகர் கோவில். அழகர் கோவில் பழமுதிர்ஸ்வரர். இந்த 6 தான் முக்கியமா சொல்றாங்க. இது தவிர நிறைய இருக்கு. அவரு ஒரு கோவில்கள் இருக்கதா சொல்றா. முருகனுக்கு இந்த 6 படை வீடு தான் முக்கியமா சொல்றா. இந்த ஊராறு படை வீடு கோவிலாய் கொண்டாய், தப்பாமல் சூரர் படை தகத்து நீ வென்றாய், தயவோடு குறவள்ளி குஞ்சரியை மணந்தாய், இப்புவியில் எனை காக்க மகிழேறி வருவாய், இன்னையில் மாயையை கலைந்து நீ அருள்வாய், சாரந்தன் மருகனே முருகனே. தப்பாமல் சூரர் படை தகர்த்து நீ வென்றான். அந்த சூரர் படையில ஒருத்த கூட தப்பி போக முடியாது. அத்தனை பேரும் அழிச்சு சூரனே தான் ஆட்கொண்டாரான். தயவோடு குற வள்ளி குஞ்சரியை மணந்தார். ரொம்ப தயவோட போய் அந்த வள்ளி குரத்தையும் மணந்து கொண்டான், தேவ குஞ்சரியும் தேவயானையும் மணந்து கொண்டானா. இப்புவி என்னை காத்த மயிலேன். இப்படி நீ உன்னுடைய பல லீலைகள் நான் தந்திருக்க முருகா, நீ மயில் மீது ஏறி இந்த பூமியை என்னை காப்பாற்றத்துக்காக வர வேண்டும். இம்மையில் மாயையை கலைந்து நீ அல்ல. இந்த இம்மையில இப்பிறவியிலே இந்த உலகத்திலே இந்த மாயையை விலக்கி எனக்கு நீ அருள் பண்ண வேண்டும். உன் அருள் கிடைச்சாதான் எனக்கு விதிகானும் உடம்பை விடாவினையும் கதிகான மலர்கின்றவா எனக்கு நல்ல கதி கிடைக்கணும். எப்படியா இருந்தாலும் நீ இப்படி வந்தாதான் இந்த புவியில என்னை காட்டணும்னா நீ மயிலேறி வரணும், இந்த மாயைகளா விளக்கணும். அப்பதான் எனக்கு நல்லதாகும், எனக்கு நல்லது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆறுமுகன் பண்ற அதே காரியங்கள் தான் அம்பாளுக்கும் சொல்றாங்க. சிருஷ்டி கத்தி, பிரம்ம ரூபா, கோப்தி, கோவிந்த ரூபிணி, சம்ஹாரிணி, ருத்ர ரூபா, திரோதானகரீஸ்வரி, சதாசிவானுகிரகதா, பஞ்சகிருத்திய பராண லதாசாஸ்திரம் சொல்லி அம்பாலும் இதேதான். 5 தொழில்களை பண்றா, பூமியை படைக்கிறா, பூலோகத்தை அத்தனை ஜீவராசிகளையும் படைக்கிறா. படைக்கிறதெல்லாம் இருக்க முடியாது, திக்கி பண்றா, அதுக்கப்புறம் அதை காப்பாற்றுறா, மறைக்கிறா, அழிச்சுடுறா, வளர்க்கிறா. இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முருகன், பரமேஸ்வரன், அம்பாள் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கிறேன். அதெல்லாம் அந்தந்த தெய்வத்தை எடுத்துக்கும் போது அதுதான் ரொம்ப பாக்கியம், அதுதான் வஸ்தி அப்படின்றதான் சொல்றான். இது ஆதிசங்கர் கூட பண்ணும்போது ஒரு இது பண்ணும்போது புஜங்க தோற்றம் பண்ணும்போது சுப்பிரமணிய சாமி தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றார். சிவானந்தாரில சிவனைத்தான் ஒவ்வொரு பாக்கியமா சொல்றார். சௌந்தர்ல இது பண்ணும்போது சௌந்தர்ல அம்பாளைத்தான் ஒவ்வொரு வஸ்தியா சொல்றார். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்து பாக்கியத்தை இருக்கும்போது மகாவிஷ்ணுக்கார ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாம் நாராயணன் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற. சோ எந்த ஒரு சுவாமி எடுத்துக்கிறோமோ, எந்த தெய்வத்தை எடுத்துன்னு பண்றோமோ அந்த அதிதெய்வத்தை ஸ்லாக்கியமா சொல்றது கவிகளுடைய ஒரு வழக்கம்னால நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1963 வருஷம் டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி கும்பகோணம் டவுன் ஹை ஸ்கூலில்
ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டோட முயற்சியினால, டாக்டர் லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா அப்படிங்கிற உத்தமரோட உழைப்பினால வேத பாஷ்ய காலேஜ் பெரியவா திருக்கரங்களால் ஆரம்பிச்சு வைக்கப்பட்டது. பெரிய சனாதன மதத்து ஹிஸ்டரியில ஒரு பெரிய முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்லணும். பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அன்னைக்கு அந்த இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் இதை பத்தி பெரிவா பேசியிருக்கா. எல்லாம் பேசிட்டு அப்பதான் லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாட்ட சொன்னா, அந்த ஜட்ஜு அவர் யாரு, என்ன மதம், என்னங்கிறத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வை அப்படின்னா. லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாக்கு தான் தர்ம சங்கடமா இருந்தது, எப்படி சொல்றதுன்னு. ஆனா பெரியவாளே தானே அனௌன்ஸ் பண்ணினா. எதுக்காக பண்ணினா அப்படின்னு, ஒரு சனாதன மதத்துக்கு முக்கியமான வேதத்தை, இந்த வேத பாஷ்யத்தை அந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூல காரணமா இருந்தவர் யாருன்னு, ஒரு இஸ்லாமியரான கமாலுதீன்கிற ஜஸ்டிஸ். இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, நாமெல்லாம் மத நல்லிணக்கம் அப்படின்லாம் ஏதோ வாயால சொல்லிட்டு புரளி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோ ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால கூட எப்படி எல்லாம் எல்லாரும் ஒத்துமையா இருந்திருக்கா, நல்லிணக்கத்தோட இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அந்த ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீனுக்கு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. அவரோட நேர்மைக்கு என்ன ஒரு ரெகக்னேஷன் அப்படின்னா, பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்ததுதான், அவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்தது. பாருங்கோ, அவருக்கு ஒரு கண்ட்ரோல்ல இவ்வளவுலாம் சேரிட்டிஸ் இருக்கணும்னா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சேரிட்டிஸ் ஆரம்பிச்சவாளோட நோக்கத்துக்கு விரோதமா நாம நடந்துக்க கூடாது, நடந்துட்டா அது பெரிய பாபம் தோஷம் அப்படிலாம் அவர் மனசுல தீர்மானம் பண்ணிட்டு, லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா போல முதலான உத்தமர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அதுக்கு சகாயம் பண்ண சொல்லி, அந்தந்த ட்ரஸ்டோட நோக்கத்துக்கு மூல நோக்கத்துப்படியே இது நடக்கணும் அப்படின்லாம் அவர் முயற்சி பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா என்ன ஒரு நேர்மை இருந்திருக்கணும், என்ன ஒரு அவர்கிட்ட தர்ம நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவரா இருப்பார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதனாலதான் பெரியவாளுக்கு அவர்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம். அதுக்கு மேல இப்படி ஏதோ வேதத்துக்கு பண்ண இந்து மதத்துக்கு பண்ணான்னா கூட அவர் தன்னோட மதத்தோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை விட்டுள்ள. அதுக்காக தான் குறிப்பா சொன்னது லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா. அவர் ஒவ்வொரு தடவும் வந்திருக்காரு, பார்த்திருக்கேன், ஆனா பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரமே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா அதைத்தான் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி சொல்றா. அவர் மதத்து சம்பிரதாயப்படி வேற யாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, அதனால அவர் நமஸ்காரம் பண்ணல. அப்படி அவர் பண்ணாதனால்தான் எனக்கு அவருக்கு பிரியம், அவர்கிட்ட எனக்கு பிரியம், நான் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தேனே வழி, அவர் தன்னோட சம்பிரதாயத்தை மீறி தன்னோட மதானுஷ்டானத்தை மீறி எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணியிருந்தாருன்னா எனக்கு அவர்கிட்ட பிரியம் இருக்காது அப்படின்னே சொல்றா பெரியவா. இதுல இருந்தே தெரியுது, ஜெகதாச்சாரியன் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிறதுனால உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேருக்கும் குரு அப்படின்னா என்னென்ன, அவாவாளுக்கு அவாவாளோட மதத்துல சம்பிரதாயத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதை நம்ம நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணினோம்னாலே ஈஸ்வரனுக்கு தானே பிரீத்தி தான். நாம ஒன்னும் ஸ்பெஷலா அவரை சந்தோஷப்படுத்த வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு இதெல்லாம் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கறது. அதனாலதான் அவருக்கு நான் தரிசனம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்ற. அவர் பண்ணாதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு. இதே போலதான் இன்னொரு சமயத்துல இங்க சென்னையில ஒரு பெசன்னர்ல ஒரு கோவில்ல கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேக கமிட்டிக்காரெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து முன்னாலேயே சொல்லிட்டு அப்புறம் கும்பாபிஷேகம்லாம் ஆனப்புறம் பெரியவா அனுகிரகத்துல ஆயிடுத்துன்னு பிரசாதம்லாம் கொண்டு வந்தா. அப்போ எடுத்த போட்டோ எல்லாம் காமிச்சா அதுல இந்த கும்பாபிஷேக சந்தர்ப்பத்துல எடுத்தது. அதுல அந்த கும்பாபிஷேக சமயத்துல அன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அந்த பிள்ளையாருக்கு பூ பந்தல் அதெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி இந்த புஷ்ப அலங்காரம்லாம். இந்த போட்டோ பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப நன்னா இருக்கு அலங்காரம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ உடனே அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சொன்னா, இந்த பூ அலங்காரம் நன்னா இருக்குது இருக்கட்டும், இதுக்கு உபயம் பண்ணினவர் பணம் கொடுத்தவர் கைங்கரியம் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டா அதை விட நன்னா இருக்கும்னு. யாருன்னு கேட்டா ஒரு லுங்கி தயாரிக்கிற கம்பெனி சேர்ந்த ஓனர், ஒரு பிரபலமான லுங்கி கம்பெனி, அதை சேர்ந்தவா கொடுத்தா அப்படின்னு. அவ இஸ்லாமியர் கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னான். பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியா, அவர் கோவில்ல கும்பாபிஷேகத்துக்கு இந்த புஷ்ப அலங்காரத்துக்கு அவர் கைங்கரியம் பண்ணாரா? ஆமா, அவருக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் ரொம்ப பிரியமா இருப்பார், எல்லாத்துக்கும் தர்மம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னோம். நீ பெரியவா சொன்னா, அவர் என்னை வந்து பாப்பரான்னு கேளு, முடிஞ்சா என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு. இவா போய் அவர்கிட்ட சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுத்து. எல்லாரும் பெரியவாளை பார்க்கணும் தேடின்னு பொறுத்து பெரியவா ஒருத்தரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவர் உடனே வந்தா அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, நீ தான் இந்த மாதிரி புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணேன்னு சொன்னா, உனக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லாத எல்லாருக்கும் எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ற, அதனால உன்னை பார்க்கணும், உன்னோட அந்த பரந்த நோக்கத்தை பார்த்து உன்னை ஆளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதனாலதான் வர சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு
உடனே கேட்டா, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ற, முதல்ல உனக்கு உன் மதத்து மேல அதுல உள்ள ஆச்சார அனுஷ்டானங்களே நம்பிக்கை இருக்கா, அதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான். இல்ல இல்ல உண்டு, எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. எத்தனை காலம் தொழுகை பண்ற அப்படின்னு. அவர் ஏதோ 4 காலமோ ஏதோ டயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சொல்றா, உங்க மதத்துல எத்தனை கால தொழுகை சொல்லியிருக்கு? 5 காலம் அப்படின்னு. பெரியவா சொல்றா, இல்ல 6 காலம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, உங்க மதத்து ஆச்சாரியர்கள்ட்டெல்லாம் போய் கேட்டுக்கோ, உங்க நபிகள் நாயகம் அப்படித்தான் பண்ணியிருக்கார். அது எந்த காலத்துல பண்ணா, நடு நிசியில ஒரு காலத்தை சொல்லி அப்ப பண்ணணும். எல்லாரும் தூங்கி போயிடுறதுனால அது விட்டு போயிடுத்தோ என்னமோ தெரியாது. இது நான் சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன். உங்க மதத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டுக்கோ, மத குருக்கள்லாம் கேட்டுக்கோ. அப்படி இருந்ததுனால், சரியா இருந்தா, நீ என்னை பார்த்துட்டு போனதுக்கு அடையாளமா, என்கிட்ட பிரியம் வச்சிருக்க அடையாளமா நீனும் அந்த கால தொழுகையும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அவர் ரொம்ப உருகி போயிட்டார். பெரியவா ஏதோ இன்னும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு, இன்னும் ஏதாவது இந்த கோவிலுக்கு செய்ய அந்த கோவிலுக்கு செய்யணும் அப்படிதானே சொல்ல போறாளாக்கும்னா, கடைசியில கூப்பிட்டு என்ன பண்ணார், நீ இப்படி மற்ற மதத்துல உள்ளதுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சமமா எல்லாம் பண்ணிருக்கே, அதனால முதல்ல உனக்கு உன் மதத்து மேல உன்னோட அனுஷ்டானத்துல நம்பிக்கை வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான், எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு தான் கூப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இதுதான் பெரியவாளோட இந்த பரந்த நோக்கத்தை காமிக்கிறது. யாரு வந்தாலும், எந்த ஜாதியோ எந்த மதமோ எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா வந்தாலும், அவளுக்கு அந்த பிறப்பால வந்த இந்த ஜாதியில மதத்துல சம்பிரதாயத்துல நாம நம்பிக்கையோட இருந்தாலே நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படும், நாம கடதேறிடலாம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமா பெரியவாளுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுனால, யாரு வந்தாலும் தன்னோட சம்பிரதாயத்தையோ சித்தாந்தத்தையோ தன்னோட மதத்தையோ எதையுமே யார் மேலேயும் திணிக்க மாட்டா. இதுக்கு மாறா நமக்கு நம்ம மதத்து மேல அவ சம்பிரதாயத்து மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை குறைவா இருந்தா கூட பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டு வந்தா இன்னும் நம்பிக்கை வலுப்படும். அதுக்குத்தான் ஜெகத்குருன்னு பேரு. உலகத்தில் உள்ள அவாவாளை அவாவாளாவே வச்சுட்டு அந்தந்த வழியிலேயே அழிச்சுன்னு போய் அவாவாளுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்படிதான் இங்கேயும் பண்ணினா அந்த சப்ஜெக்ட். அதனால பெரியவாளுக்கு அப்படி ஒரு பிரியம். அவரை பத்தி இன்னும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கா. ஒரு சமயம் பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரையில, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல ஆந்திரால கிருஷ்ணால நதி தீரத்துல பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இங்க மகோதய புண்ணிய காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தது. மகோதயம் அர்த்தோதய புண்ணிய காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அர்த்தோதயம் மகோதயம்லாம் ரொம்ப புண்ணியமான காலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல இருக்கிறது அர்த்தோதய புண்ணிய காலத்துக்கு என்ன பண்ணா, இந்த கும்பகோணத்திலேருந்து அப்பா குட்டியர் பாடசாலை வேத பாஷ்ய காலேஜில் படிச்ச சில மாணவர்கள்லாம் பேருந்தா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. அன்னைக்கு அந்த அர்த்தோதய புண்ணிய காலத்துல பெரியவா கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்றா. இந்த பசங்கள்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்றதே கூட போயிருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நீங்க எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க? கும்பகோணத்துலேருந்து என்ன படிச்சுனக்கே வேத பாஷ்ய காலேஜில் படிச்சுருக்கோம். உடனே பெரியவா கேட்டா, அந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் யாரு தெரியுமா அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஜட்ஜ் எல்லாம் பத்தி சொல்லிவிட்டு உடனே சொல்ற, இன்னைக்கு அர்த்தோதய புண்ணிய காலம், புண்ணிய நதியான கிருஷ்ணால ஸ்நானம் பண்றோம். எல்லாரும் அந்த ஜஸ்டிஸ் கமாலுதீனான அந்த சப்ஜெக்டுக்காக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு, அவரும் அவர் குடும்பமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு புண்ணிய ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்நானம் பண்ணினதா பின்னால அந்த பசங்கள்லாம் சொன்னா லட்சுமிகாந்த சர்மாட்ட. லட்சுமிகாந்த சர்மா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு, என்ன பெரியவாளுக்கு எவ்வளவு பிரியம், எப்பொழுதும் அவர் நினைப்பாவே இருந்துருக்காள் அப்படின்னா, அப்படி தன்னை மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் வேதத்துக்கும் இந்த வேத பாஷ்யத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்ணினது பெரியவாளை அவ்வளவு சந்தோஷப்பட முடியுமா பண்ணிடுத்தோம். நாமளும் அது மாதிரி கிஞ்சித்தானம் பண்ணினோம்னா பெரியவா மனசுல நீங்காத இடம் பிடிக்கலாம், அவ அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமா அடையலாம். அதுக்கு மேல லட்சுமிகாந்த சர்மா இன்னொரு தரம் பேருக்கிறதே இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி பேச்சு வார்த்தை பெரியவா சொன்ன வார்த்தை, நாயன்மார்கள்ல அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்னு சொல்லியிருக்கு. அப்பாலும் அடி சார்ந்தார்னா அவ அந்த 63 நாயன்மார்கள் காலத்துக்கு அப்பால் வந்தவான்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அந்த 63 நாயன்மார்களும் இந்த இந்தியா பாரத தேசத்திலேயே வந்தவாளா இருக்காம். அதனால இந்த அடியார்கள்னா நாயன்மார்கள்னா இந்த பாரத தேசத்திலேயும் தான் வரணும், இந்த தமிழ்நாட்டிலேயும் தான் வரணும், இல்ல எந்த தேசத்திலேயும் தானே வரலாம். அதனால இந்த தேசத்துக்கு அப்பாலேருந்து அடிசாரலாம். அதுக்கு மேல இந்த மதம் தான் அந்த மதம் தான் இல்லை, இந்த சனாதன இந்து மதத்துக்குள்ளதான் இந்த மாதிரி ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இருக்கணும்னு இல்லை, எந்த மதத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். அதுல ஒண்ணு போல இருக்கு இவர். அந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் வரிசையில வைக்க வேண்டியவர், அப்பாலும் அடி சார்ந்தாருக்கு சமமானவர் அவர். அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவரை பாராட்டியிருக்கா. அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்தையா இருந்திருக்கார், எப்படி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்படி எல்லாம் எல்லா ஜாதியிலையும் எல்லா மதத்திலையும் எத்தனையோ பேர்லாம் இருந்திருக்கா, நமக்கு கண்ணுக்கு தான் தெரியல. இது மாதிரி மகான்களோட சரித்திரத்தெல்லாம் எடுத்து பார்க்கறதே அவளோட பெருமையெல்லாம் ஸ்மரிக்கிறோம். இதை எதுக்கு இவ்வளவு விவரமா நாம பார்க்கிறோம்னா,
இது மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல அவளெல்லாம் நம்ம நினைச்சாலே பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவாளுக்கு பிரீத்தி. அப்படி பெரியவா பிரீத்தி அடைஞ்சாலே அவளோட அனுகிரகத்தை நாம எல்லாரும் பரிபூர்ணமா அடைஞ்சுடலாம். அந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பித்தும் போது 2 மணி நேரம் பேசினான்னு சொன்னேன். பெரியவா அந்த உபன்யாசத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏந்து நுட்டா. உடனே கூட்டம் 5000 பேருக்கு மேல வந்தது. கூட்டம் எல்லாம் ஏந்து நுடுத்து. எல்லாரும் ஏந்துன்னு பெரியவா உடனே திருப்பி உட்காந்து எல்லாரையும் உட்கார சொல்லி இன்னொன்னு முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னா. என்னன்னா, இவ 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு சேலம் ஜில்லால யாத்திரை பண்ணியிருந்தாலும், சேலத்துல ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே இன்னொரு ஊருக்கு கார்த்தால கேம்ப் போறது, கிளம்பி போற அடுத்த ஊருக்கு யாத்திரை. இந்த நெருஞ்சிப்பேட்டை அப்படி வழியால போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணா, நடுப்புற ஒரு நதி ஆறு. இந்த ஆத்துல வெள்ளத்துல என்ன பண்ணா, பெரியவா ஒரு போட்ல குறுக்க ஆத்த கலந்து போயிட்டா. இப்படி நதியை கடந்து போனா குறுக்கால போயிடலாம். போயிட்டா வண்டிகள்லாம் இருக்கு, சாமான்கள்லாம் இருக்கு, மடத்தோட பரிவாரங்கள்லாம் இருக்கே, அது இந்த வண்டியில படகுல உட்காந்துன்னு போக முடியாது. அதனால அவளை என்ன பண்ணா, ரோடு வழியால சுத்தின்னு வர சொல்லியிருந்தா. அந்த ரோடு வழியால எல்லாம் பெரிய பரிவாரங்களோட வந்துன்னு இருக்கு. மடத்துல ஒரு சம்பிரதாயம், ஒரு குதிரை மேல ஒரு பெரிய ட்ரம் மாதிரி வச்சிருப்பா, அதை அடிச்சுட்டே போகணும் முன்னால. நகரா டங்கா அப்படின்லாம் பேர் அதுக்கெல்லாம். அந்த நகராங்கிற வாத்தியத்தை வாசிச்சுன்னு குதிரை மேல அந்த கட்டிட்டு இந்த மடத்து பரிவாரம்லாம் வந்துட்டே இருக்கு. அப்படி போறதே என்னன்னா, வழியில ஒரு ரோட்ல ஒரு மசூதி, இஸ்லாமிய வழிபாட்டு ஸ்தலம், அது வழியால தான் தாண்டி போகணும். அப்படி போறதே இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு அந்த இஸ்லாமிய எல்லாம் கூடிண்டு அந்த குதிரையை வழி மறிச்சு எல்லாரையும் மறிச்சு, இங்க இந்த வழியால போகக்கூடாது, இங்க சத்தம் எல்லாம் போடக்கூடாது, இந்த வாத்தியம் எல்லாம் வாசிக்கூடாது அப்படின்லாம் தகராறு பண்ணினா. அவ அப்படி தகராறு பண்ணோன்னு இவாளுக்கெல்லாம் ஒன்னே ரோசம் இருக்காதா, இவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு திருப்பி கத்த ஆரம்பிச்சு இது ஒரு பெரிய சலசலப்பா ஆயிடுத்து. ஒரு வழியா அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு அங்க அந்த அந்த மதத்தை சேர்ந்துவா இந்த மதத்தை சேர்ந்துவா எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ஒரு வழியா சமாதானப்படுத்தி எப்படியோ பண்ணி பெரியவா கேம்புக்கு வந்தாச்சு. வந்தோடனே இங்க வழியில இது மாதிரி தகராறு நடந்ததெல்லாம் சொன்னான். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல. என்ன பண்ணினா பெரியவா, யார் அங்க தகராறு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாலும் அந்த மதத்தை சேர்ந்த இஸ்லாமியத்துல உள்ள அந்த ஊர்ல யாரு ஒருத்தர் பேரை சொல்லி அவரை வந்து பார்க்க சொல்லும் அப்படின்னா. அவள்லாம் அழிச்சுனுவான்னா, அதுக்கு முன்னால அங்கேருந்தே என்ன பண்ணார், ஒருத்தர் வந்தார். வந்து ஒரு இஸ்லாமியர், நான் அந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன், பெரியவாளை தனியா பார்க்கணும் அப்படின்னு. மடத்து மேனேஜர் தனியா பார்க்க விடமாட்டேன்னு விட்டார். காரணம், நேத்திக்கு அந்த இடத்துலதான் தகராறு நடந்திருக்கு. இப்ப அந்த இடத்தை சேர்ந்த ஆளே ஒருத்தர் வந்து பெரியவாளை தனியா பார்க்கணுங்கிறார். இது ரிஸ்க், அதனால தனியா பார்க்க முடியாது, எல்லாருக்கும் நீங்க பார்த்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இந்த விஷயம் பெரியவாளுக்கு போனோன்னு, ஆஹா தாராளமா பார்க்கலாமே, சாயந்தரம் வர சொல்லுன்ட்டா. எல்லாருக்கும் பயமா போயிடுத்து. பெரியவா சொன்ன டயத்துக்கு அந்த ஆள் வந்துட்டு எய்தாப்புல இருந்த வீட்டுக்குள்ள போனா. பெரியவா அவரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போனா, கதவை சாத்தி தாப்பாலும் போட்டுன்னு விட்டா. எல்லாரும் வெளியில கவலையோட உட்காந்துருக்கா, உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்க போறதோ, என்ன அசம்பாவிதம் நடக்காதா இருக்கணுமேனு. அந்த வந்த இஸ்லாமியர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாள்கிட்ட சில புஸ்தகங்கள்லாம் எடுத்து காமிச்சா அதுல நாகபந்தனம், கருடபந்தனம் இது மாதிரி எல்லாம் அந்த ஒரு சித்திர கவி அப்படின்னு சொல்லுவா, அந்த கவிதை வகையில அதெல்லாம் ஒண்ணும். அதுல பல கவிதைகள்லாம் எழுதியிருக்கார் பெரியவா மேல. நாகபந்தனம் சம்ஸ்கிருதத்துல, அதுவும் சமஸ்கிருதத்துல கவிதைகள் பெரியவா மேல எழுதி அதை நாகபந்தனம், சித்திரபந்தனம், கருடபந்தனம் இது மாதிரிலாம் பந்த கவி எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து இதை படிச்சு காமிக்கணும், அதுக்காக தான் தனியா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கார். இதெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. சரி, சமஸ்கிருதத்துல இது மாதிரிலாம் பந்தத்துல கவிதைலாம் எழுதுற அளவுக்கு உனக்கு எப்படி சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சது அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல எங்க குடும்பத்துல எல்லாருக்குமே சமஸ்கிருதத்துல பெரிய பண்டிதர், எங்க அப்பா தாத்தா வாழ்க்கையில இருந்துதான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னு. சரி, நீங்களாம் சாப்பாட்டுக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அவ சொன்னா, நாங்க பரம்பரையா கஷாப்பு கிட்ட தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷம். இவ பண்ற தொழில் எப்படி இருக்கு, ஆனா இவாளுக்கு சமஸ்கிருதத்துல எப்படி ஒரு மகா பாண்டித்யம் அடைஞ்சு கவிதையெல்லாம் எழுதுற அளவுக்கு எல்லாம் இருக்காளே அப்படின்னு. இதெல்லாம் தனியா அந்தரங்கமா பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அவர் சந்தோஷப்படணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாளை தனியா தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு, கேட்டிருக்காரு. ஆனா மற்றவாளுக்கெல்லாம் முதல் நாள் தகராறு வச்சுன்னு அதோட லிங்க் பண்ணி இவர் ஏதானும் பெரியவாள்கிட்ட தகராறு பண்ண தனியா வராரோ அப்படின்னு பயம் வந்துருத்து. ஆனா பெரியவா தனியா அப்படி உள்ள விட்டுருவாளா, அவரோட அந்தரங்க என்னன்னு பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, அதனாலதான் தனியா கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. இந்த கதைய இந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதே பெரியவா சொல்லிவிட்டு, இந்த வேத பாஷ்ய காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருக்கிறவர் ஒரு இஸ்லாமியரா இருக்கார்.
நான் 50 வருஷத்துக்கு முன்னால சேலம் ஜில்லால யாத்திரை பண்றது என் மேல இப்படி கவிதையெல்லாம் பாடினவரும் சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு இஸ்லாமியரா இருக்காரு. இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியறது எந்த மதத்துல வேணா, எந்த ஜாதியில வேணா, எந்த குலத்துல வேணா மகான்கள்லாம் இருக்கலாம், நல்லவாள்லாம் இருக்கலாம், உத்தமர்கள்லாம் இருக்கலாம்னு தெரியறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சியை பிரிவா பூர்த்தி பண்ணினா. இதை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சினே, அதனாலதான் திருப்பி வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போனேன். அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு மனுஷாலாம், இது மாதிரி பக்தர்கள்லாம், இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பெரியவா மனசுல எப்படி நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்படி எல்லாம் முடிச்சுட்டு கும்பகோணத்துல இந்த காலேஜ் இனாகிரேஷன்லாம் முடிச்சுட்ட பெரியவா அந்த வருஷம் டிசம்பர் மாசம் ஆருத்ரா தரிசனத்துக்காக சிதம்பரத்துக்கு வந்தா. சிதம்பரத்துல ஆருத்ரா தரிசனம்ங்கிறது மார்கழி மாசத்துல திருவாதிரையில வருது. ரொம்ப எவ்வளவு பெரிய விசேஷமான புண்ணிய காலம், அவசியம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய காலம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஆருத்ரா தரிசனம் 1963 வருஷம் பெரியவா சிதம்பரத்துல போய் தரிசனம் பண்ணா. தரிசனாத் பிரசதஸ்ன்னு அந்த தூக்கிய திருவடிய, நடராஜா திருவடிய பார்த்தாலே மோட்சம். நாம ஒன்றும் மோட்சத்துக்கு வேற ஒரு காரியம் பண்ண வேண்டாம். சிதம்பரத்துல போய் நடராஜாவோட திருவடியை தரிசனம் பண்ணினோம்னா போறோம். இதை தரிசனம் பண்ணினா போறாது, எப்பொழுதும் அதை மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த ஒரு தரம் கண்ணால பார்த்தத எப்பொழுதும் மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கணும். எது வரைக்கும் மரண காலத்திலேயும் அந்த தூக்கிய திருவடி கண்ணு முன்னால வந்து நிற்கணும், நினைச்சுக்கணும். நினைச்சுட்டோம்னா நமக்கு மோட்சம். அந்த ஆருத்ரா தரிசனத்தை பண்ணிட்டு அந்த வருஷம் மகர சங்கராந்திக்கு தை பொங்கலுக்காக காவேரி சமுத்திரத்தோட சங்கமிக்கிற காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூம்புகாருக்கு வந்தா. அந்த வருஷம் 1964 வருஷம் ஜனவரி மாசம் 14ஆம் தேதி மகர சங்கராந்தி பொங்கல் அன்னைக்கு காவேரி பூம்பட்டினத்துல சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மகர சங்கராந்தியை பெரியவா கொண்டாடினா. அதுக்கப்புறம் சீர்காழி தாலுக்கால பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பி சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டு நெய்வேலிக்கு வந்தா. நெய்வேலிக்கெல்லாம் வந்து அங்கெல்லாம் யாத்திரையை முடிச்சுட்டு விருத்தாச்சலம், விருத்தாச்சலம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மணிமுத்தாறு அப்படிங்கிற இந்த கரையில இருக்கு. விருத்தகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு அந்த விருத்தாச்சலத்தை முடிச்சு தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா பன்ருட்டிக்கு வந்தா. பன்ருட்டியில திருவதிகை அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம், பக்கத்துல திருநாவலூர் அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவதார ஸ்தலம், அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு. இதெல்லாம் ஏன் சொல்லப்படுறதுன்னா, புதுப்பிரிவாளுக்கு இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்தா. அந்த திருநாவலூர் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரு அதிகைங்கிறது தான் அப்பர் சுவாமிகளை ஆட்கொண்ட இடம், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. 1964 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 27ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துல புதுசா பூஜா மண்டபம் கட்டியிருந்தா. இப்போ போனேன்னா காஞ்சிபுரத்துல சந்திரமௌழீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது, பெரிய கருங்கல் மண்டபம் இருக்கு. அந்த கருங்கல் மண்டபத்தை பெரிவா கட்டி முதல்ல பூஜை ஆரம்பிச்சது அந்த 1964 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 27ஆம் தேதி. முழுக்க கருங்கல்லால கட்டினது. அதுக்கு முன்னால பிராச்சீனமா பக்கத்துல ஆதிசங்கர சன்னதி இருக்கு, அங்கதான் பூஜா மண்டபம் எல்லாம் இருந்திருக்கு. பழைய பூர்வாச்சாரியாள் காலத்துலதான் அது ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. அப்புறம் விஸ்தாரமா வேணுங்கிறதுனால பெரியவா இப்படி கட்டினது. அதுக்கு மேல பெரியவாளுக்கு அந்த வருஷம் 70 வயசு பூர்த்தியானதுனால இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பெரிய 3 அடுக்கு பெரிய கோபுரம் இருக்கு. அந்த 70 அடி உயர கோபுரம். அத அந்த 1964 வருஷம் பெரியவாளோட 70 வயசு பூர்த்தியை உத்தேசிச்சு 70 அடியில அந்த பெரிய கோபுரம் கட்டப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு 71 வயசு பூர்த்தியில பீமரத சாந்தி மகாருத்ரமா நடந்தது. பக்கத்துல கீழம்பிங்கிற ஸ்தலம் இருக்கு, சின்ன கிராமம். அந்த கீழம்பியில காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 60வது ஆச்சாரியால் சித்தியான சமாதி இருக்கு. அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1964 வருஷம் வியாச பூஜையை பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல பண்ணினா. அப்போ வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்தது, 3வது வேத ஆகம சில்ப சதஸ். 1962, 63, 64 எல்லா வருஷமும் அந்த வருஷம் சாத்துர்மாசியத்தின் போது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வருஷமே 64 வருஷம் மே மாசம் 31ஆம் தேதி இன்னொன்னு முக்கியமா நடந்தது. பெரியவாளோட ஆணையினால, பெரியவாளோட முயற்சினால கன்னியாகுமரியில கோயிலுக்கு பின்பக்கம் கடலை பார்த்து பெரிய மண்டபத்துல ஆதிசங்கர பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தா. அதெல்லாம் அப்ப நடந்தது. அந்த 1964 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 24ஆம் தேதி ராமேஸ்வரத்துல கடுமையான புயல். கடும் புயல் அப்படின்னா தனுஷ்கோடிங்கிற இடமே சமுத்திரம் அடிச்சுன்னு போற அளவுக்கு பெரிய ஒரு புயல் நடந்தது.
அந்த புயலுக்கு பெரியவா எப்படி அநாத ரட்சகன் ஆபத் பாந்தவனா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி காப்பாத்திருக்கா அப்படின்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். இந்த 1964 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 24ஆம் தேதி புயல் வரப்போறது, ராமேஸ்வரத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு வரப்போறது, வெள்ளச்சேதம் ஏற்பட போறது. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா 61ஆம் வருஷம் 62ஆம் வருஷம் இளையாத்தங்குடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு தானே காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. அப்படி வர வழியெல்லாம் என்ன பண்ணினான்னா இந்த 62, 63, 64 இந்த 3 வருஷத்துல எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்க பட்டண பிரவேசம் நடந்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் அவளுக்கு நிலம் இருக்கான்னு கேட்பா. சொந்தமா நிலம் இருந்ததுன்னா அவள்கிட்ட பெரியவா அப்படின்னு உத்தரவு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்பு அப்படின்னு. உடனே எல்லாரும் பெரியவா வாயை திறந்து கேட்டா கேட்பானே, உடனே நெல் அனுப்பிச்சிடுவா. எதுக்கு இப்படி 3 வருஷமா 4 வருஷமா சேர்த்துட்டு இருக்கான்னா, எல்லா ஊர்ல மடத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா அவாவா அந்தந்த ஊருக்காரா அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற சங்கர மடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுவா. அந்தந்த சங்கர மடத்துக்காரர்களுக்கு என்ன ஊத்துருன்னா அதை நேர ராமேஸ்வரத்துல உள்ள சங்கர மடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துணும் அப்படின்னு. இப்படி வந்துட்டே இருக்கு. ராமேஸ்வரத்துல விஸ்வநாதன் பார்த்துட்டார். அவருக்கு புரியவே இல்லை. இந்த சின்ன ஊரு, இந்த ஊர்ல இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து மூட்டை மூட்டையா நெல் வருது. அவர் வாங்கி வாங்கி அடுக்கி வச்சிருந்தாரு. எதுக்குன்னு புரியல. பெரியவா என்ன சொல்லியிருந்தா உத்தரவு, இங்க இதெல்லாம் வந்துன்னா வாங்கி அடுக்கி வச்சுக்கணும். பத்திரமா வச்சிருந்தார். வச்சிருந்த ரூம் எல்லாம் ரொம்ப போயிடுத்து. அடுத்தது பக்கத்துல ஒரு இடம் வாடகைக்கு எடுத்து வச்சார். அங்கேயும் ரொம்ப போயிடுத்து. இப்படி நெல்லாம் வந்துருக்கு, வச்ச இடம்லாம் ரொம்ப இருக்க வழிய இதை என்ன உபயோகப்படுத்தணுமா எதுக்கு என்னன்னு புரியல. மடத்து மேனேஜருக்கு அப்பப்போ லெட்டர் எழுதிருக்கார். இவரும் ஒன்றும் பதில் போடல. ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி வந்தார் காஞ்சிபுரத்துக்கு. இந்த டிசம்பர் மாசத்துல வந்தோடனே என்ன பண்ணினர், மேனேஜர்கிட்ட கேட்டார் இந்த ராமேஸ்வரன் விஸ்வநாதன், மாமா மடத்துலேருந்து நெல்லாம் வந்துருக்கு, அங்க அடுக்கி வச்சுருக்கேன், வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, என்ன பண்ணணும் எதுக்குன்னு தெரியல, ஏன் இப்படி வந்திருக்குன்னு. எனக்கு தெரியாது, பெரியவாள்கிட்ட கேளுன்னு. பெரியவா கேட்டா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. நீ கிளம்பி போன்ட்டா. இவர் ராமேஸ்வரம் போயிட்டார். இவர் ராமேஸ்வரம் போனாரோ இல்லையோ உடனே இந்த புயல் வந்துடுத்து. கடுமையான புயல். எப்படின்னா அரசாங்கம் கூட போய் உதவி பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்தது. அந்த சமயத்துல மடத்திலேருந்து 2 பேர் அனுப்பிச்சு ராமேஸ்வரம் உடனே போய் அந்த சேர்த்து வச்ச நெல் முழுக்களும் அரிசியாக்கி எல்லாருக்கும் அங்க விநியோகம் பண்ண சொல்லு, அன்னதானம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. இது கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் போல ராமேஸ்வரம் தீவுல ஒன்னும் கிடைக்கல. சாப்பிட்றதுக்கு ஒத்துருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாத போன சமயத்துல பெரியவா அப்படி 3 வருஷமா சேர்த்து அந்த நெல்லு தான் அரிசியாகி அத்தனை பேர் பசியும் ஆத்தித்து. அப்படின்னா எப்போவோ 64ஆம் வருஷம், இந்த 3 வருஷம் கழிச்சு புயல் வரப்போறது, எல்லாருக்கும் பட்னி இருக்க போறா, அதுக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பசி ஆத்துறதுக்காக 3 வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா நெல்லை கொண்டு வந்து போன இடத்துல நெல்லை கேட்டு கேட்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு அனுப்ப சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அப்படின்னா பெரியவாளோட குணம் என்ன இதுலேயும் தெரியுதுன்னு, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவ நமக்கு அந்த கஷ்டத்தை போக்கணும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. நமக்கு இனிமே எப்போ என்ன கஷ்டம் வரப்போறதோ அதுக்கு முன்னாலே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு தான் அது புரியல. ஏதோ நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி தான் ஏதோ ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இல்லை, தாயினும் சாலப்பறிந்து அப்படின்னு, பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து அப்படின்னு நமக்கு எப்பப்போ என்னென்ன தேவையோ அதுக்கு முன்னாலேயே அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் பெரியவாளோட கருணை. அதுதான் ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி ஸ்வரூபமான பெரியவாளோட அன்புன்னு சொல்லி இதை போல இன்னும் எப்படி பறிஞ்சு பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. மொய்யார்த்தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, மொய்யார்த்தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, கையார் குடைந்து குடைந்து உன் கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம், ஐயா வழியடியோ வாழ்ந்தோங்கானாரழல் போல் செய்யா வெண்ணீராடி செல்வா சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கள் மடந்தை மணவ
வாழா ஐயானி ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமற் காப்பாய் எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய் எம்பாவாய். ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணிகுழல் மேல் வண்டார்ப்ப புத்திகழும் பொய்கை புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீராடேலோரியம் பாவாய் புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருந்துணை நீராடேலோரியம் பாவாய். பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அங்கங்குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார் தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். காதார் குழையாட
பைம்பூன் கலல் ஆட காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமாவாடி சோதி திறம் பாடி சூழ்குன்றை தார் பாடி ஆதி தீரம் பாடி அந்த மாமா பாடி பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் பாதத்திரம் பாடி பாதத்திரம் பாடி ஆடேலொரியம் பாவாய் ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமான் சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங்களி கூற நீரொருகால் ஓவா நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண் பணிப்ப பாரொருகால் வந்தனையாள் பின்னோரை தான் பணியாள் பேரறையக்கு இங்கனே பேரறையற்கு இங்கனே பித்தொருவர் ஆமாறும் ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள் வாருருவ பூன்முலையீ வாருருவ பூன்முலையே வாயார நாம் பாடி ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொரியம் பாவாய் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் பொன்னம் சிலம்பி சிலம்பி திருப்பூருவம் என்ன சிலை குலவி என்ன சிலை குலவி நம் தம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிலா எங்கோமன் அன்பர்க்கு முன்னே அவள் நமக்கு முன்னே அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இல்லருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோ
என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய். செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் வால் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம்பாலதா. செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம்பாலதா. கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கள் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ. நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியில் மணித்தொகை வீரற்றார் போல் கண்ணார் இரவி கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழி சேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கடல் பாடி பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். உங்கையிற் பிள்ளை உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால். உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால். எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள். எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோள் சேரற்க எம்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க. கங்குல் பகல் எண்கண்
மற்றொன்றும் காணற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எங்கள் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய் இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம் பாவாய் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் அந்த மாம் செந்தளீர்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள் போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன் மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேரொரியம் பாவாய் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன்மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே
பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதிகாரே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.